자, 오늘의 성구 로마서 15장 7절입니다. 그러므로 그리스도께서 시작. 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리신 것과 같이 너희도 서로 받으라. 아멘. 다시 한번요. 시작. 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리신 것 같이 너희도 서로 받으라. 로마서 15장 7절 말씀. 아멘. 비록 짧지만 의미가 있습니다. 그러므로 그리스도께서 우리를 받아주셨습니다. 그 결과 하나님께 영광이 돌려지게 되었다. 그러므로 너희도 서로 받으라는 것입니다. 언젠가 이런 글을 읽은 적이 있습니다. 유명한 서울의 모 대학의 정치 외교학과 한 교수가 아프리카 문제를 가지고 국제 정치 학술 세미나를 열었는데 그 회의에 한국 대표로 참석을 하기 위해서 스위스 제네바에 갔다고 합니다. 이제 내일부터 이제 이러한 강연이 또 이러한 토론이 시작이 되는데 이제 그 호텔에 방배정을 받는데 2인 1실이었어요. 모르는 사람과 만나야 했죠. 자기가 만난 룸메이트는 다름 아닌 흑인이었습니다. 옷도 허름하게 입고 생긴 것도 그렇고 역시 특유의 노린내가 났다고 합니다. 그분의 얘기예요. 그래서 속으로 짜증이 났다고 합니다. 왜 이런 사람이 나의 룸메이트가 됐나 라고 생각을 했는데 그 다음날 아침 너무나 놀랬다는 것입니다. 그 이유는 바로 그 학술 세미나에 바로 그 주 강사가 바로 그분이었다는 거죠. 그분은 흑인을 떠나서 자기는 서울의 모 대학 정치학과 교수인데 그분은 바로 하버드 대학의 정치학부 학장이었습니다. 그 사실을 깨달은 이 교수는 그날 밤부터 흑인에게서 절대 노린내가 나지 않았다는 고백입니다. 사람을 겉으로만 보고 판단한 자신의 편견과 좁은 안목이 부끄러웠다라고 하는 이 교수의 이야기인 것이죠. 2007년 영국에 이제 우리나라도 요즘 뭐 K-팝스라든지 많은 그 오디션 프로그램이 있는데요. 세계적으로 유명한 갓 탤런트라고 하는 이러한 오디션 프로그램이 있습니다. 거기도 심사위원이 3명이 있고 관객들이 있고 그러는데 노래를 부르죠. 이 갓 탤런트라고 하는 이 프로그램에 나온 사람들 가운데 2007년도에 폴 포츠라고 하는 한 남성이 있었습니다. 이 폴 포츠는 휴대폰을 파는 판매원이었습니다. 얼굴도 이상하게 생기고 몸도 좀 통통하고 이제 말을 할 때 치아가 너무나 자유분방해서 검은 부분도 있고 사람들이 보기에는 그의 또 출신 배경, 또 판매원, 휴대폰 판매원, 또 우스꽝스러운 외모, 이상하게 생긴 치아를 보고 사람들은 모두 비웃었습니다. 그러나 그의 노래가 시작되자 심사위원들은 물론이고 모든 관객들이 기립박수를 부르기 시작했습니다. 그는 작년에 우리나라에도 와서 불후의 명곡에 출연했고 그의 실화를 바탕으로 한 영화, 좀 코믹하긴 하지만 원 찬스라고 하는 영화가 상영되기도 했습니다. 폴 포츠를 이은 새로운 인물이 나왔습니다. 2년 후 2009년 갓 탤런트에 참가한 수잔 보일이라고 하는 여인입니다. 그때 당시 47살, 현재는 한 53살 정도 됩니다. 한 번도 연애한 경험도 없고 키스를 해본 경험도 없습니다. 그의 외모는 더욱 보잘것없었고 뚱뚱했습니다. 기대하는 사람 없었습니다. 그러나 그의 노래는 달랐습니다. 준비된 영상 보시고 앞에 한 2개만 좀 불을 좀 꺼주시죠. My name is Susan Boyle. I'm nearly 48, currently unemployed but still looking. And I'm going to sing for you on Britain's Got Talent today. A little nervous. Yeah, sure, no. Yeah, well, that's not surprising, but, you know, try and... Like a fighting mood, you know. At the moment I live on my own with my cat called Pebbles. But I've never been married. Never been kissed. Oh, shame. But it's not an advert. And have you done this for many a year? Since I was 12. Since you're 12? I've always wanted to perform in front of a large audience. I'm going to make that audience rock.
Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of... It's a collection of villages. Had to think there. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine something like Page. that. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from Les Miserables. Okay. Big song. Yeah? Yes. I dreamed a dream in time gone by. When folks smiled, life was You giving. didn't expect that, did you? Did you? No. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. I was young and unafraid. When dreams are made and used and wasted, there was a ransom to be paid. No song unsung, no wine untasted, but the tigers come with their voices soft as thunder, as they tear your hopes apart, as they turn your dreams to shame. Still I dream you come to me. And we will live our lives together. But there are dreams which cannot be, and there are storms we cannot weather. I had a dream my life would be so different from this hell I'm living, so different now from what it seems. Our life has killed the dream I dreamed. Hello. Hey, come back here. Yes. All right. Thank you very much, Susan. Piers. Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in 3 years on this show. When you stood there with that cheeky grin and said, I want to be like Elaine Page, everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning. An incredible performance. Amazing. I'm reeling from shock about you two, but I am Can't so believe it. thrilled because I know that everybody was against you. I honestly think that we were all being very cynical, and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was brilliant. Susan, I knew the minute you walked out Oh, Simon! on that stage that we were going to hear something extraordinary, and I was right. Not a lot of touch. Susan, you are a little tiger, aren't you?
I don't know about that. You don't know are. about that. Okay, moment of truth. Here's yes or no. The biggest yes I have ever given anybody. Amanda? Yes, definitely. Brilliant. Susan Boyle, you can go back to the village with your head held high. It's 3 yeses. Well, I think you enjoyed that just a little. Would it be half? What a voice! Incredible. Congratulations. Oh my god! Congratulations. How do you feel? Bloody fantastic! Pierce says that's the biggest yes he's ever given on the show. In 3 series. Yeah. Oh my god! Mind-blowing. Most extraordinary shock we've ever had. Just so emotional. Unbelievable and emotional. And fantastic. 이처럼 우리가 얼마나 많은 편견을 가지고 사는가를 우리에게 보여주고 있습니다. 우리는 당연히 편견도 고정관념도 그리고 선입견도 버려야 합니다. 사실 우리는 사람의 외모만 보고 평가하는 경우가 참 많이 있습니다. 한 가지만 보고 전체를 평가하는 경우가 많이 있습니다. 우리는 이것을 조심해야 합니다. 왜냐하면 이것은 죄악이기 때문입니다. 우리가 알고 있는 죄악 가운데 이 무서운 죄악이 바로 편견입니다. 편견이 나쁜 이유가 있습니다. 편견은 어떤 팩트, 사실을 사실대로 보지 못하게 합니다. 자기가 보고 싶은 대로 옵니다. 지난번에 결혼식을 가는데 몇 분의 집사님, 권사님이 앉아 계셨어요. 차 안에서. 그때 얘기를 하시더라고요. 얘기를 하시더니 이런 얘기였어요. 이제 어떤 집사님이 교회를 오셨는데 어디에서 뭐 차 안에서인지 뭘 봤는지 이런 걸 봤대요. 그래서 이렇게 써 있는 걸 봤대요. 예, 뭐라고 썼냐면 개똥 팝니다. 이렇게 써 있더래요. 그래서 그런 줄 알고 그런데 그것을 들은 권사님이 집에 가다가 뭔가를 또 봤습니다. 그랬더니 이렇게 써 있더래요. 똥개 팝니다. 그러니까 사실은 팩트는 똥개를 파는 건데 그 교회로 왔던 그 집사님은 자기가 읽고 싶은 대로 읽었던 거죠. 똥개가 아닌 개똥을 판다. 이렇게 알았던 것입니다. 그랬더니 알아서 뒤에서 해석까지 해주세요. 뭐라고? 사람은 자기가 보고 싶은 대로 본다고 하면서 오는 이야기를 들었습니다. 또한 편견은 이유 없이 상대방을 미워하게 만듭니다. 얼마나 미워하게 만드냐면 이러한 나치 정권은 잘못된 편견으로 유대인 600만 명을 죽였습니다. 옛날에는 며느리들이 요즘은 같이 살지도 않지만 또 같이 살려고 하는 사람들도 별로 없죠. 당연히 며느리는 또 큰 며느리는 시어머니를 모시고 살아야만 했습니다. 그런데 시집살이를 심하게 했던 스스로 생각할 때 그 며느리가 이제 나중에 자기 자녀들이 이제 성장을 하면 그 자기 자녀들에게 이제 할머니 흉을 봅니다. 내가 얼마나 시집살이를 한 줄 아느냐. 그래서 한 가지를 말할 때도 막 10가지 붙여가지고 막 살을 붙여가지고 얘기합니다. 그러면 그 자녀의 입장에서 엄마가 할머니 때문에 고생을 했다는 생각을 들을 때에 당연히 할머니는 며느리를 대하듯 손주들을 대하지 않습니다. 얼마나 손주가 귀합니까? 사랑스럽게 대하지만 그 이야기를 들은 손주들은 할머니를 좋게 볼까요? 나쁘게 볼까요? 나쁘게 봅니다. 왜? 엄마에게 들은 게 있으니까. 그게 바로 편견이라는 거죠. 할머니가 얼마나 좋은 분이라는 것을 잘 모르고 내 엄마를 나쁘게 하고 힘들게 했던 분 이렇게 생각해가지고 남의 얘기만 듣고 결국에는 그 할머니를 어떻게 하느냐 미워하고 증오하게 되는 거예요. 이게 바로 편견의 오류입니다. 명심보감에 보면 한편의 말만 들으면 친한 사이가 멀어지기 쉽다 그랬습니다. 말을 잘 들어야 될 줄로 믿습니다. 어떤 말? 남의 얘기를 잘 소화할 줄 아는 사람이 되어야 돼요. 남의 얘기만 듣고 우리가 그 사람을 미워한다고 해서 나까지 그 사람을 미워해야 되는 이유가 있는가? 한번 생각해 볼 필요가 있어요. A라는 사람이 B라는 사람을 비방을 하는데 C라는 내가
똑같이 A라는 사람이 B라는 사람을 비방하는 것처럼 나도 그 B라는 사람을 무조건 그 사람의 말만 듣고 비방을 해야 되고 그 사람을 그렇게 봐야 되는가라는 생각을 우리는 해야 합니다. 우리는 어린애가 아니기 때문이에요. 사무엘상 16장을 보면 이런 기사가 있습니다. 사울왕이 정치를 처음 잘하다가 나중에는 교만해서 하나님의 말씀을 버렸잖아요. 기도도 하지 않고 신접한 여인에게 가니까 하나님께서 사울왕을 버리기로 작정을 했어요. 그리고 새로운 왕을 세우기로 마음을 먹고 사무엘에게 선지자 사무엘에게 베들레헴에 있는 이새의 집에 가게 합니다. 이새의 아들들은 8명이나 있어요. 많은 8명이 있는데 이제 그 사실을 알리고 첫 아들부터 나오게 합니다. 첫 아들이 엘리압이에요. 엘리압을 딱 보자마자 사무엘이 감동을 받아요. 와, 세상에 이렇게 키가 크고 용모가 준수하고 멋진 사람을 거의 본 적이 없어요. 그래서 하나님께 묻지도 않고 가져온 기름병을 가지고 기름을 부으려고 그래요. 그래서 하나님께서 막으세요. 막으면서 이런 말씀을 하십니다. 사무엘상 66장 7절에 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 이렇게 하나님 말씀하셨어요. 우리는 편견을 버리고 하나님의 눈으로 사람을 봐야 될 줄로 믿습니다. 우리가 사람을 바라볼 때마다 기억해야 될 것은 내가 그 사람을 어떻게 보느냐, 다른 사람이 그 사람을 어떻게 보느냐보다 먼저 중요한 것은 하나님께서 그 사람을 어떻게 보느냐. 저 사람이 좋아하는 저 사람을 하나님은 정말 좋아하셔서 그렇게 정말 그 사람을 좋아하시는가? 또 그 사람이 멸시하고 그리고 나쁘게 보는 그 사람도 그 사람을 하나님도 나쁘게 보시나 하나님께서 먼저 어떻게 보시나를 먼저 생각하는 사람이 참된 신앙인 줄 믿습니다. 남들이 그렇게 본다고 해서 따라서 그렇게 보고 그렇게 비판하고 그렇게 봐서는 안 된다는 것이죠. 과거에 그가 형편없는 사람이었다 할지라도 지금 하나님께 회개하고 돌아와 하나님의 멋진 자녀가 되었다면 우리도 그를 그렇게 봐야 될 줄로 믿습니다. 그가 과거에 전과자든 그가 과거에 무슨 나쁜 짓을 했든지 간에 지금 완전히 돌아와서 하나님께서 그를 예쁘게 보신다면 우리도 지금의 모습 그대로 봐야 될 줄로 믿습니다. 그런데 우리는 자꾸 과거에 그 사람이 이런 짓 했어, 저런 짓 했어 이렇게 보려고 한단 말이에요. 생각해 보세요. 만약 그 장본인이 여러분이라면 과거에 나쁜 짓하고 전과가 있고 바로 그 사람이 여러분이라면 우리라고 한다면 기분 좋아요? 안 좋아요? 기분 좋아요? 기분 좋을 리 없잖아요. 그게 남의 얘기면 아무 상관이 없지만 그게 내 얘기라고 한다면 이건 심각한 문제 아니에요? 내가 과거에 잘못을 했는데 그래도 내가 돌아와서 회개하고 하나님께서 나를 예쁘게 보시는데 멋진 신앙이 됐는데 사람들은 자꾸 과거의 나를 보려고 한다면 얼마나 이게 비참한 일입니까? 여러분, 예수님께서 우리를 보실 때 편견이라는 안경을 갖고 보시면 어떨까요? 우리는 실망할 겁니다. 싫죠? 또한 예수님께서 우리의 과거를 잊지 않으시고 그 과거라는 안경을 가지고 우리를 보시면 어떨까요? 날마다 두렵고 떨리고 부끄럽고 고개를 들지 못하죠. 그러나 그 그리스도께서는 이 땅에 오셔서 과거에 우리의 죄악과 우리의 잘못, 우리의 허물, 우리의 그 비참한 모습들을 그대로 보시지 않고 오늘 말씀, 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 그랬어요. 우리를 받아. 하나님께 영광을 돌리신 줄로 믿습니다. 그게 은혜인 줄로 믿습니다. 여러분의 부모가 여러분에게 어떤 편견을 심어주었는지 잘 모릅니다. 하지만 여러분들의 부모님이 여러분들에게 심어주는 편견이 있다면 그 편견을 깨세요. 친구가 그 사람에 대해 어떤 생각을 심어주었는지 모르지만 그 친구가 심어준 편견을 깨세요. 여러분의 교회에 우리 교회에 왔습니다. 그러면 사람들이 소개하죠. 저 집사님은 저렇고 저 권사님은 저렇고 저분은 저렇더라. 어떤 생각을 심어주었는지는 모르겠습니다만은 그 사람이 심어준 것 그대로 듣지 말고 하나님께서 그 사람을 보시는 그 눈으로 우리도 봐야 될 줄로 믿습니다. 여러분 묻겠습니다. 우리가 살아가는 세상은 편견이 많습니까? 적습니까? 고정관념이 많습니까? 적습니까? 특별히 우리나라는 여러분들이 직장을 다녀봐서 알고 여러분들이 이력서를 내봐서 알고 여러분들이 살아봐서 알지만 우리나라는 편견이
참으로 많은 나라입니다. 고정관념도 너무나 많은 나라입니다. 선입견도 많은 나라입니다. 학력에 대한 편견 있나요, 없나요? 네? 있죠. 말로만 이력서는 학력을 안 본다. 사진을 안 본다. 말로만 그렇지 안 보나요? 요즘은 부모의 이력까지도 본다고 합니다. 부모가 얼마나 재력을 가지고 있느냐를 본다고 합니다. 좋은 대학을 나오면 머리가 좋고 똑똑한 사람이죠. 똑똑한 사람이 정치를 해야 됩니다. 똑똑한 사람이 법을 알아야 합니다. 그래서 공무원과 그리고 교사와 그리고 행정고시, 사법고시 그 모든 것을 시험을 치르는 이유는 똑똑해야 되기 때문에 바른 것을 알아야 되기 때문에 그 사람이 얼마나 똑똑한가를 판단하기 위해서 시험을 치르는 것이죠. 그러나 머리만 좋다고 해서 모든 것이 다 좋은 것은 아니잖아요. 그 사람의 성격이 나쁠 수도 있고 고집도 세고 자기밖에 모르는 이기주의자일 수 있잖아요. 겉으로는 학력이라고 하는 허우대는 있지만 그 속은 텅 빈 강정일 수 있잖아요. 반대로 이름 없는 대학을 나오면 사람을 무시부터 합니다. 이것은 학벌에 대한 편견입니다. 이번에 참으로 좋은 드라마를 봤습니다. 그 드라마는 미생이라고 하는 드라마였습니다. 그 미생에 나오는 장그래라고 하는 사람은 고등학생들밖에 나오지 않았습니다. 임시직이었죠. 얼마나 그 속에서 우리는 수많은 편견을 보았습니다. 그러나 그 편견을 깨려고 노력하는 우리는 오가장을 보았습니다. 그 장그래는 바로 다른 사람이 아닌 바로 우리 자신이었습니다. 우리는 세상에서 그런 편견을 받고 살아갑니다. 지역에 대한 편견도 있습니다. 자기와 동향이 아니면 편견을 갖고 일단 보려고 합니다. 내 동향이 아니면 이상하게 보려고 하고 저 사람은 내 동향이 아니니까 여러분 이 좁은 땅덩어리에서 무슨 지역을 나누려고 합니까? 이것 또한 잘못입니다. 예수님은 이 땅에 오셔서 편견을 깨는 삶을 사셨습니다. 2000년 전에도 유대인들이 바리새인들이 서기관들이 아주 고정된 편견을 가지고 살았습니다. 그들 나름대로의 색안경을 끼고 사람들을 대했습니다. 사마리아 개취급을 했습니다. 사마리아인을. 죄인, 세리들. 그러나 예수님은 그 편견을 깨시고 죄인들과 세리들과 그리고 장녀들과 그리고 이방인들과 사마리인들과 함께 한 줄로 믿습니다. 예수님은 이 땅에 다 버림받은 병자들, 그 고름으로 문드러진 환자들을 함께 하셨습니다. 눈먼 자와 함께 하셨습니다. 여러분, 우리 기독교인들은 세상에서 가장 편견이 없는 사람이어야 될 줄로 믿습니다. 우리 그리스도인들이 편견을 깨야 되는 사람인데 알게 모르게 보면 우리 그리스도인들도 편견이 많다는 거죠. 그 이유는 나도 모르게 내 안에 벌써 편견이 자리 잡고 있다는 것입니다. 나도 모르게 내 안에 저 세상의 세계관, 저 세상 사람들이 바라보는 그 똑같은 눈으로 우리도 사람을 다 판단하고 세상을 판단하고 살아가고 있다는 것에 대해서 우리는 아파해야 합니다. 이게 신앙입니다. 할렐루야. 이게 바른 신앙이죠. 날마다 기도만 하고 하나님의 말씀만 묵상만 하는 것이 필요한 것이 아니라 그 속에서 잘못된 가치관이 깨어지고 잘못된 물질관이 깨어지고 잘못된 세계관이 깨어져서 우리는 세상을 새롭게 봐야 될 줄로 믿습니다. 그것이 바로 변화입니다. 그게 성숙입니다. 사람들이 바라보는 대로 저 사람은 대학을 안 나왔으니까 저 사람은 입고 다니는 것 좀 봐라. 저 사람은 저 생긴 것 좀 봐라. 저 사람의 지위를 봐라. 하면서 세상 사람들이 바라보는 그것 똑같이 바라보고 없으면 무시하고 못 배웠으면 무시하고 입고 다니는 것이 그러면 무시하고 그래서 우리도 나름대로 입고 다니려고 하는 것 아니에요? 여러분 어디 모임에 가는데 그냥 잠바 하나 걸치고 가보세요. 사람들이 뭐라고 봐요? 동기들 모이면 그렇게 남들 못지않게 꾸미려고 하는 거 아니에요? 좀 더 비싼 거 입고 좀 더 비싼 거 끼고 좀 더 멋있는 차 타고 좀 그래서 잘 살아보려고 하고 왜? 사람들이 그렇게 보니까. 이게 우리가 사는 세상입니다. 우리는 편견과 고정관념 그리고 선입견에 이미 우리 안에 침투해서 그런 것들이 우리 안에 벌써 침투해 있다는 거예요. 우리는 이것부터 인정해야 될 줄로 믿습니다. 그리고 이것을 인정한 것, 그것을 깨는 작업이 뭐냐? 신앙이에요. 그것을 깨는 작업이 말씀과 싸우는 것이고 그것을 깨며 살아가는 것이 우리가 기도인 줄로 믿습니다. 그것 가지고 분투해야 돼요.
하나님, 내 안에 잘못된 편견, 사람을 저처럼 사무엘도 외모로 취했는데 나도 그렇게 외모로 취하고 있습니다. 여러분, 그래서 야고보서에 보면 옷 잘 입은 사람, 가락지 끼고 오는 사람은 야, 상전에 앉으세요. 여기 앞에 앉자리에 앉으세요. 2000년 전에 그랬어요. 그럼 뭐라고 말씀하십니까? 그렇게 하지 말라는 거예요. 교회도 그렇습니다. 교회도 헌금 많이 내는 사람 잘 대해주고 그렇지 않아요. 헌금이 없어도 할머니 할아버지들 그 예배 드리려고 오시는 분들, 겉으로는 허름한 옷을 입고 오지만 그 내면이 꽉 차 있는 분들 얼마나 많은지 몰라요. 얼마나 소중한 분들 많은지 몰라요. 사람을 우리가 함부로 교회 안에서도 외모로 취하지 말고 우리가 있는 것 그대로 하나님이 보시는 관점으로 그 영혼을 사랑하고 아끼며 헌금을 많이 내고 적게 내고 그분이 배경이 좋고 나쁘고를 떠나서 우리가 똑같이 대해야 될 줄로 믿습니다. 먼저는 하나님 내 안에 편견이 있음을 고백합니다. 주님, 내가 여기 아파합니다. 용서해 주시옵소서. 나를 변화시켜 주시옵소서. 신앙은 이런 것인 줄로 믿습니다. 그래서 올 한 해도 하나님의 눈으로 사람을 바라보고, 우리 사랑하는 선생님들도 다 그러시겠지만 오는 아이들 정말 못되게 생겼어도 그 연약한 아이들, 그 유치원 선생님처럼 막 때리지 말고 사랑해 주시고, 할렐루야, 더 사랑해 주시고. 왜 그런 줄 아세요? 다 가정에서 우리 금천구에 있는 아이들이 정말 불우해요. 상고에 가는 아이들 70%가 다 한쪽 부모가 없고, 그래 할머니 슬하해서 자란답니다. 상고 아이들이. 고아원에 왜 아이들이 있습니까? 아이들이 잘못이 아닙니다. 부모의 잘못입니다. 걔들이 뭐 잘못입니까? 우리가 그들이 사랑을 못 받았기 때문에 사랑받고 싶어서 떠드는 겁니다. 사랑받고 싶어서. 얌전한 아이들은 부모님에게, 할머니 할아버지에게 사랑을 많이 받았어요. 그래서 얌전히 있는 거예요. 사랑을 못 받은 아이들이 난리를 치는 겁니다. 그러면 사랑을 줘야 될 줄로 믿습니다. 사랑이 필요하기 때문에 그들이 반항하는 것입니다. 바로 이러한 것이 교회인 줄로 믿습니다. 좀 더 우리가 참고 우리가 그 영혼들을 받아들일 때 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지는 줄로 믿습니다. 오늘 우리가 가슴 아파야 되는 것은, 다시 말씀드리지만 나도 모르게 우리가 한국이라는 세상 가운데 살면서 나도 모르게 편견과 선견과 그리고 고정관념과 색안경을 끼고 세상을 보고 있더라는 거예요. 그것을 회개하고, 주님, 나도 모르게 나오는 이러한 세상의 잣대 하나님 버리게 하시고 하나님의 눈으로 보게 하여 주시옵소서. 그리스도께서 나를 받으셔서 하나님께 영광을 돌리신 것처럼 나도 그리스도의 눈으로 사람들을 바라보게 하시고 그 중심에 설 수 있도록 도와주시옵소서. 이렇게 살아가는 우리가 되기를 간절히 소망합니다. 아멘. 기도하겠습니다.